have seen how free trade agreements have been signed with EU, Norway, UK, and few other countries as well. And keeping these in mind, India is also preparing itself not just to be Atmanirbhar Bharat, but also dominate few of the sectors in India. So I hope this budget will give these industries, point these industries in the right direction. Coming to Andhra Pradesh, predominantly the most important focus area for our Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu is agriculture, horticulture and irrigation. These are the focus areas that he is looking at. Already Amaravati capital development has been on tracks. Polavaram is also going at the brisk pace. On the this budget, the expectation from Andhra Pradesh is to have horticulture hub in Rayalaseema area. These are very backward areas of Andhra Pradesh, and it has been notified in the AP Reorganization Act also that they are backward districts. So we are expecting a substantial amount of budget to be allocated for a horticulture hub development in Rayalaseema areas to the tune of almost 40 lakh acres we want to develop. That's what our Chief Minister has envisioned. So I hope this budget will give it in that direction. Second expectation is finishing of the irrigation projects. For that, we are also looking for a Purvodaya scheme to be given a much impetus so that most of the irrigation schemes starting from Uttarandhra, Srikakulam, Vijayanagaram, all these irrigation schemes that are there will be finished with this Purvodaya. These are the two expectations. And the third one is, of course, with regards to the interlinking of waters, at least in interlinking of rivers, at least in Andhra Pradesh, Godavari, Krishna and Penna. Of course, it is in CWC, it is moving at a brisk pace. We expect and we look forward for some sort of allocation, some sort of mention and allocation in the budget also regarding this. And on the other side, there is a lot of success that we have seen with the internship, PM internship scheme that was launched last year, and with a stipend of 5,000 rupees for all the youth who goes and do internship in the top 500 companies. And we are expecting that this 5,000 rupees which has been given as a stipend be doubled to 10,000 rupees so that more numbers, because it's a huge success and a lot of people who got internship have got the jobs also. So I hope this will be given additional budget so youth of this country can be employed perfectly. కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం ఎట్లా ఉండబోతుంది, రాష్ట్రానికి ఏం లాభం? రాష్ట్రానికి సంబంధించి కేంద్ర బడ్జెట్లో ఈ సంవత్సరం ఏదైతే ప్రవేశపెట్టబోతా ఉందో ముఖ్యంగా చాలా హిస్టారిక్ బడ్జెట్. ఎందుకంటే నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఇన్నిసార్లు ఏ ఆర్థిక మంత్రి కూడా ఇన్నిసార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టలేదు. నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఇన్నిసార్లు నిరవధికంగా ప్రవేశపెట్టడానికి ఇది ఒక రికార్డు. ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోకస్ ఏరియాస్ హార్టికల్చర్ పైన, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన, వీటిపైన ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ ఉన్నాం. అది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏమిటంటే వాటిపైన కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఒకటి, రాయలసీమకు సంబంధించి ఏదైతే బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఇప్పటికే మెన్షన్ చేసుకున్నారో వాటికి హార్టికల్చర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలి, 40 లక్షల ఎకరాలని హార్టికల్చర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. కాబట్టి దానికి కొన్ని కేటాయింపులు జరుగుతాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. రెండోది, ఇరిగేషన్కి సంబంధించి ఏదైతే శ్రీకాకుళంలో ఉన్నాయి, విజయనగరంలో ఉన్నాయి, ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నాయి, కృష్ణాలో ఉన్నాయి, గుంటూరులో, పల్నాడులో, ఇవి అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, స్మాల్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నవి, పూర్తి చేయవలసినవి. వాటికి సంబంధించి పూర్వోదయ స్కీమ్లో అలొకేషన్స్ జరుగుతాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. వాటి ద్వారా ఈ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేద్దామని అనుకుంటా ఉన్నాం. ఈ ఫోకస్ ఏరియాస్. మూడవది, మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఇప్పటికే సిడబ్ల్యూసీలో ఉంది ఏదైతే ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్, గోదావరి లింకింగ్ విత్ కృష్ణా, లింకింగ్ విత్ పెన్నా, అది ముందుకు ఒక్కొక్క అడుగు ముందుకు జరుగుతూ ఉంది. వాటిపైన కూడా ఒక కేటాయింపు లాంటిది జరిగితే బాగుంటుందని ఆశిస్తాం. అయితే అందరికీ తెలిసిందే, ముందుగా ఏదైతే క్లియరెన్సెస్ రావాలో వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే ఆ కేటాయింపులు అనేది జరుగుతాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాం.
ఈ మూడు ముఖ్యంగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే కానీ, ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ వాటర్ రివర్స్ అయితే కానీ, హార్టికల్చర్ హబ్ అయితే కానీ, ఈ మూడింటి మీద కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేస్తారు. సార్, అమరావతి పోలవరం పెండింగ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి ఏపీ రియాగ్నైజేషన్ యాక్ట్ నుంచి. సో అవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయా? సో వాటికి కూడా కేటాయించారు. అమరావతి, పోలవరం రెండు కూడా ఏదైతే పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయో, వాటి కేటాయింపులు జరుగుతూ ఉన్నాయో, అవి పనులు చేసిన దాన్ని బట్టి కేటాయింపులు కొత్తవి జరుగుతూ ఉంటే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి. దానికి ఎటువంటి అడ్డంకి కానీ ఆటంకం కానీ లేదు. పోలవరం కూడా 2027కే నీళ్లు ఆపాలని, నీళ్లు నిలబెట్టాలి, నిలబెట్టి రైట్ కెనాల్లో, లెఫ్ట్ కెనాల్లో నీళ్ళు ఇవ్వాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. అది జరుగుతుందని చెప్పి 100% కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాము. దానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. దానికి పనులు కూడా బాగానే జరుగుతున్నాయి. అలాగే అమరావతికి సంబంధించి కూడా ఏదైతే గ్రాంట్ రూపంలో ఇచ్చారో అది పనులు చేసిన దాన్ని బట్టి ఇంకా మరింత గ్రాంట్ కూడా మేము తెచ్చుకునే దానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. దానికి ఏమి ఆటంకం లేదు. అయితే ఈ సమావేశాల్లో అమరావతి క్యాపిటల్ సంబంధించి బిల్ ఏదైతే ఉందో, అమరావతి క్యాపిటల్ని అక్కడ నిర్ధారిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ నిర్ధారిస్తూ బిల్ ఏదైతే ఉందో అది వస్తుందని చెప్పి, ఈ సెషన్లో వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం. దాన్ని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు, మిగతా రాష్ట్రాల్లో చేయలేదు కదా, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎందుకు అని. తెలంగాణకు చూస్తే కనుక, ఇప్పుడే మేము చూసుంటే కనుక, తెలంగాణలో డివిజన్ అయినప్పుడు హైదరాబాద్ని క్యాపిటల్గా అక్కడ నిర్ధారిస్తూ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పెట్టడం, అక్కడ పెట్టినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎందుకు మనం ఒక చట్టం తరహాలో ముందుకు తీసుకురాకూడదు మా ఆలోచన. కాబట్టి అది ఈ సమావేశంలో అవుతుందని చెప్పి ఆశిస్తాం. సార్, ఈ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ కానీ, రోడ్స్ అండ్ హైవేస్, రైల్వేస్, ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ఏపీలో మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి సంబంధించి రైల్వేస్ అయితే కానీ, రోడ్స్ అయితే కానీ ఇప్పటికే 1,00,000 కోట్ల పైగా వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. చాలా స్పీడ్గా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాల్లో పర్ డే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ జరుగుతూ ఉంటే దానికంటే ఎక్కువగానే, ఫాస్ట్గానే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. రోడ్స్కి సంబంధించి, రైల్వేస్కి సంబంధించి కూడా ముఖ్యంగా ఫోకస్ ఏరియా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఏమిటంటే, మనం ఏదైతే డబ్లింగ్ వర్క్స్ అయిపోయినాయో అక్కడ ట్రిప్లింగ్ అడుగుతాము. ఎక్కడైతే 3 లైన్స్ ఉన్నాయో 4 లైన్స్ అడుగుతాము. ఎందుకంటే ఉన్న దాన్ని మనం స్ట్రెంథన్ చేస్తే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. లాజిస్టిక్స్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్న అవకాశం చాలా ఉంది. ఒకవైపు హైవేస్, మరోవైపు రైల్వేసు, ముఖ్యంగా మరోవైపు ఉన్నది ఏంటంటే మన పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా ఉంది. కాబట్టి ఈ మూడింటిని అనుసంధానం చేస్తే లాజిస్టికల్గా రాబోయే రోజుల్లో ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఫోకస్ ఏరియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద పెట్టబోతా ఉన్నారు. లాజిస్టిక్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా దాని మీద ఫోకస్ పెడతాం. సార్, నిన్న అంబటి రాంబాబుకు సంబంధించిన ఇష్యూ, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత హంగామా చూసాం. ఇప్పుడు వైసీపీ నేతలు చేస్తున్న కామెంట్స్ చూసాం. చెప్పారు చాలా జుగుప్సాకరమైన మాటలు, చాలా బాధించే మాటలు. ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు ఈ లెవెల్కి ఎందుకు పడిపోవాల్సి వస్తుందా అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఒకటి, వైసీపీలో ఉన్న నాయకులు కూడా అంటే పబ్లిక్గా వచ్చి మాట్లాడలేకపోవచ్చు, కానీ వారు కూడా ఉన్నదేమిటి అంటే ఒక కల్చర్ అన్నమాట. మేము పైకి రావాలి అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రెండు పనులు చేస్తే మేము పైకి వస్తాము, లేకపోతే మేము పైకి రాలేమనేది వారు వెళ్ళబుచ్చుతూ ఉంది. ఒకటి, ఇలా బూతులు తిట్టడం, తిడితేనే అక్కడ నాయకత్వం ఆదరిస్తుంది అనే ఒక భావన. అది జరుగుతుంది కూడా. మీరు చూశారు పోయినసారి ఏ విధంగా అయితే నాని గారు కానీ, కొడాల నాని గారు కానీ, అలాగే వంశీ గారు కానీ, అలాగే జోగి రమేష్ గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా పోయినసారి తిడితేనే మంత్రి పదవులు వచ్చాయని నేను చెప్తోంది కాదు, నేను ఒక్కటి చెప్తా ఉంది కాదు, అక్కడ వైసీపీలో ఉన్న నాయకులు చెప్తా ఉంది. ఇది ఒక కల్చర్ సెట్టిన్ అయింది. రెండో పని ఏమిటంటే, గ్రో అవ్వాలి అంటే ఏదో ఒక విధంగా దోచిపెట్టే కార్యక్రమం చూపిస్తే, ఉదాహరణకి మద్యం రూపంలో ఒక స్కామ్ లాంటిది చూపించి, ఇదిగోండి ఇలా డబ్బులు వస్తాయని చూపిస్తే అక్కడ పార్టీలో గ్రో ఉండే పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది అనేది చాలామంది భావన. ఇది నేను చెప్తా ఉంది కాదు, వైసీపీలో ఉన్న నాయకులు, వైసీపీలో ఉన్న కార్యకర్తలు చెప్తుంది. ఇలాంటి వారికే అక్కడ పదవులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఇలాంటి వారికే పైకి వెళ్తూ ఉన్నారు అనే మా పోయినసారి మంత్రి పదవులు రావటం కానీ,
ఆదరించడం కానీ దగ్గరగా తీసుకోవటం కానీ ఇలాంటి వారిని తీసుకున్నారనేది ఇప్పుడున్న నాయకులు చెప్తున్న మాట. కాబట్టి ఇటువంటి కల్చర్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అంటే ప్రజాప్రతినిధిగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి, అవసరమా అంటే ఆ లెవెల్కి వెళ్తే తప్పించి మనల్ని ఆదరించినప్పుడు మనం కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదా? ఏది ధర్మము ఏది న్యాయం అని ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం. ఒక మాట మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇది న్యాయమా ధర్మమా అని ఆలోచించుకోకుండా ఏది పడితే అది మాట్లాడటం, ఏది పడితే అది చేయటం కరెక్టేనా? కేవలం కెరియర్లో పొలిటికల్గా నేను ముందుకు పోవాలి అనే దానిపైన దృష్టి పెట్టి చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలేమీ వాళ్ళని వదలట్లేదు. చూశారు 2024 ఎలక్షన్లు ఎవరైతే తిట్టారో వాళ్ళందరినీ చిత్తుగా ఓడించారు. ఎవరైతే చెత్త కార్యక్రమాలు చేశారో వాళ్ళందరినీ చిత్తుగా ఓడించారు. అయినా అది చూసి కూడా ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు? అంబటి రాంబాబు గారు నిన్న మాట్లాడిన మాటలు దారుణమైన మాటలు. పబ్లిక్గా వచ్చి ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి. ఇది ఒక మంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి, అంటే మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు పూర్తిగా అధికారులు కానీ అన్నీ తెలుసు ఆయనకి, ఎటువంటి భాష వాడతారు, ఎటువంటి అసెంబ్లీలో కానీ అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎలా ప్రవర్తించుకోవాలి అని తెలియని వాడు ఎవరో కార్యకర్త ఎవరో మాట్లాడాడంటే అనుకోవచ్చు. సరే తెలియక మాట్లాడి ఒక మంత్రిగా ఉండి ఒక స్థాయిలో ఉండి ఈ విధమైన మాటలు మాట్లాడితే ఇది కల్చర్కి, అక్కడున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇప్పుడు నడుస్తున్న కల్చర్కి లాస్ట్ 6-7 ఇయర్స్ నుంచి నడుస్తున్న కల్చర్కి ఒక నిదర్శనం ఇది. కానీ మీ పార్టీ కార్యకర్తలే చెప్తున్నారు, మీరు మరీ మాది మంచి ప్రభుత్వం పేరు తెచ్చుకోవడానికి మీరు అతిగా వీళ్ళందరినీ చూసి చూడనట్లుగా వదిలేయడం వలన వీళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారని అంటున్నారు. మీరేమంటారు సార్? ఎవరిని చూసి చూడనట్టుగా వదిలేసేది ఏం కాదు, కానీ చట్టపరంగా చేయవలసిన చర్యలు ఉంటాయి. అంతేకాని చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని చేయాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు. చేస్తే వారికి మనకి తేడా ఉండదు అనేది ఆలోచన. కాబట్టి ఏదైతే చట్టపరంగా ఉంటాయో చర్యలు తప్పకుండా తీసుకుంటాం. ముఖ్యంగా దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా ప్రజలు అనేవారు ఒకరు ఉన్నారు, వారు చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు అనేవారు మనస్సాక్షి అనేది ఒకటి ఉంది, మనకు తెలుస్తుంది. ఎవరు బయట వాళ్ళందరికీ మనం అబద్ధం చెప్పచ్చు, బయట వాళ్ళందరితో 4 మాట్లాడచ్చు, కానీ మన ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అంబటి రాంబాబు గారు అలాగే ఎవరైతే ఇప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారో మేము పైకి రావాలంటే ఇలా చేస్తే వస్తుంది, మేము ఇలా గొడవ చేస్తే వస్తుంది, మేము చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు, ఏదో మేము జైలుకి వెళ్తే ఆయన ఆదరిస్తారు అని చెప్పి చాలామంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు ఫీల్ అవుతున్నారని చెప్పి బయట తెలుస్తూ ఉంది, బయట చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇది ఒక కల్చర్ సెట్ అయినప్పుడు ఇంకా దీన్ని మరి ప్రజలు చూడాలి. ప్రజలు చూసి దీన్ని ఎలా మీరు దీని వైపు ఎటువైపు మారిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మీరు తీర్పు బట్టే మీరు మమ్మల్ని ఏ విధంగా అయితే చూస్తారో దాన్ని బట్టి మా ప్రవర్తన కూడా ఉంటుంది. మేము ఎలా మాట్లాడినా మేము వచ్చినప్పుడు మాకు జేజేలు కొడితే మాలో మార్పు రాదు. నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు సరిగ్గా ప్రవర్తించలేదని మీరు చెప్పినప్పుడే మాలో కూడా మార్పు వస్తుంది. అది ప్రజల వైపు నుంచి రావాలి. చట్టపరంగా మీరు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్య. సార్ అంబటి ఒప్పుకున్నారు సార్, నేను మాట్లాడానని అంబటి ఒప్పుకున్నారు. సో ఒప్పుకున్నప్పుడు అంబటికి క్షమాపణ చెప్పలేదు, అధినేతగా జగన్ క్షమాపణ చెప్పకుండా ఇంకా పైపేసి అంబటికి ఫోన్ చేసి సంఘీభావం ప్రకటించాడు వైఎస్ జగన్. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు? అదే చెప్తా ఉన్నా కదా, ఇది ఒక దారుణమైన కల్చర్ ఒకటి సెట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది అంటే పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎటువంటి ఎవరికి కూడా ఉపయోగం లేని పని. నిన్నగాక మొన్న మహారాష్ట్రలో ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రిగా చనిపోయారు. సరే చాలా ఎలక్షన్స్లో వీటిలో చాలా గట్టిగా పోరాడారు, కానీ అక్కడ ఎక్కడా కూడా ఎవరు కూడా ఒక మాట కూడా పిచ్చిగా మాట్లాడిన మన చూడలేదు కదా. మరి అంత వాళ్ళు మెచ్యూర్గా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడేమో వచ్చింది, ఇక్కడేం ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బాగా చదువుకుంటున్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం గురించి అడిగితే ప్రపంచం మొత్తం చెప్పేది వీళ్ళంత బాగా వేరే దేశాలకు వెళ్ళి స్థిరపడలేదు, వీళ్ళంత బాగా టెక్నాలజీలో ముందుకు వెళ్ళలేదు, వీళ్ళంత బాగా అభివృద్ధి చెందట్లేదని ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడతారు. కానీ రాజకీయంగా వచ్చేటప్పటికి ఈ విధంగా దిగజారాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇందాక చెప్పినట్లు ఏదో నేను ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తే ముందుకు వెళ్తాను అని అనుకుంటే సరే, షార్ట్ టర్మ్కి బాగానే ఉంటుంది, కానీ అది లాంగ్ టర్మ్లో నిలబడదు. అది ప్రజలు అనేవారు మనని చాలా గట్టిగానే ముట్టుకెళ్ళేస్తారు. కలిసెట్టి గారు మీరు చెప్పండి, రాత్రి నుంచి కూడా మీరు ఆవేదన చేస్తున్నారు,
బాగా కలత చెందారు సీఎం గారిని ఆ విధంగా మాట్లాడటం అనేది మీరు ఎలా చూస్తారు? ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? చాలా దురదృష్టకరం అండి. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రికి నరేంద్ర మోదీ గారు అవ్వచ్చు, దేశ విదేశాల ప్రముఖులు అవ్వచ్చు, చంద్రబాబు నాయుడు గారి పనితీరు కానీ, వారి విజనరీ కానీ, వారి ఆలోచన కానీ ఈరోజు దేశానికి కానీ ప్రపంచానికి ఆదర్శం అనుకున్న సందర్భాల్లో ఈ దురదృష్టకరమైన పార్టీ ఇలాంటి వ్యక్తులు అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం, అప్పుడు కూడా ప్రతిపక్షంలో వారు ఉండేటప్పుడు కూడా, వారు అధికార పక్షం ఉండేటప్పుడు కూడా సాక్షాత్తు అసెంబ్లీలో కూడా అటు అమ్మగారిని కానీ, భువనేశ్వరి అమ్మగారిని కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారి తల్లి గారిని కానీ చాలా హింసించి బాధించారు. ఇంకా అది మర్చిపోకముందే మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఒక వ్యవస్థకి వాళ్ళు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నారు. వారు వ్యక్తిగతంగా ఒక సొసైటీకి ఒక మార్గదర్శకున్న వ్యక్తి. అలాంటి వ్యక్తిని ఈరోజు అవమానకరమైన మాట్లాడి, ఇబ్బందికరమైన మాట్లాడి చూస్తుంటే బాధేస్తుంది. తెలుగువాడుగా నేను బాధ కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వారిని దగ్గర గుండుకి చూసాం. చాలామంది మేము మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయిన తర్వాత దేశం మొత్తం తిరుగుతుంటే తెలుగు వాళ్ళు అసోసియేషన్ పిలిచి వారు మాట్లాడుతుంటే, చంద్రబాబు నాయుడు కోసం మాట్లాడుతుంటే, లేకపోతే మేధావర్గం మాట్లాడుతుంటే చాలా ఆనందంగా పడుతున్నాం. అరే ఇలాంటి నాయకత్వంలో మనం పనిచేస్తున్నాం. కానీ అలాంటి నాయకుడినే ఈరోజు అవమానం చేసే విధంగా మాట్లాడుతుంటే ఇది బాధాకరమైన విషయం. ఇంకోటి కుట్రకోణం కూడా ఉంది. మన నాయకుడు చెప్పినట్లుగా ఈరోజు ఒక అప్గ్రేడ్ అవ్వాలంటే తిట్టాలనే ఒక ఆలోచన నుంచి, ఇంకోటి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ 18 మాసాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న పరపతి వల్ల అన్ని ఇండస్ట్రీ వస్తున్నాయి, ఒక పక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఇది చూసి ఓరలేక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాడు. మొన్నను కూడా మనం చూసాం, తిరుమలలో పవిత్రమైన లడ్డు వ్యవహారం కూడా మనం చూసాం. దానిని కూడా డైవర్ట్ చేయడానికి ఇది ఒక వ్యూహం అనుకుంటున్నాం. ఏదైనప్పటికి కూడా ఇది మంచి సంస్కారం కాదు. ఇది అందరూ కూడా దేశంలో నిన్నైతే నేను వాట్సాప్ చూశాను, స్టేటస్లు పెట్టారు, చాలామంది మెసేజ్లు పెడుతున్నారు. తెలుగువారు ప్రపంచం అంతా కూడా అవమానం చేసే విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీకి ప్రతినిధి కాదు, ఇంకోలా కాదు. ఈరోజు ఆయన ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక గౌరవ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఉన్నారు. అంతకంటే ముఖ్యంగా వ్యవస్థ బాగుంటే మనం బాగుంటామని కోరుకున్న మనిషి వ్యవస్థని ఇబ్బంది పెట్టించే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో కూడా 5 సంవత్సరాలు అవమానం చేశాడు. గతంలో కాల్చి చంపండి అన్నాడు, చెప్పు తీసుకొట్టమన్నాడు, రకరకాలు మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. పక్క రాష్ట్రాలు మా నాయకుడు చెప్పినట్లుగా పక్క రాష్ట్రాల్లో ఎంతో ఉందాతనంగా రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. రాజకీయాల్లో విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ఉండొచ్చు, అది ఉందాతనంగా ఉండాలి, ప్రజలు హర్షించే విధంగా ఉండాలి, ప్రజలు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ఉండకూడదు. మనం ఒక ఇండికేషన్, ఒక రాజకీయ నాయకుడు అంటే, ప్రజాప్రతినిధి అంటే భావితరాలకి మనం ఇండికేషన్ ఇవ్వాలి, మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. మన మాట తీరు కానీ నడవడికలో కానీ మనం ఖచ్చితంగా అది చూస్తారు, వారు ఎట్లా అనుసరిస్తారు. అనుసరించే విధానాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. ఇది దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ఒక విజనరీ లీడరు, ఒక మంచి ఆలోచన వ్యక్తికి దురదృష్టమైన ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉండడం చాలా బాధాకరమైనది. ఎప్పుడు కూడా ఏ రాజకీయ పార్టీకి కూడా ఏ రాజకీయ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అవ్వచ్చు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పార్టీ ఎప్పుడు కూడా రాలేదు, రాకూడదు కూడా. ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు. ప్రజలు ఖచ్చితంగా రేపు తీర్పు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు. రేపు సర్పంచ్ ఎన్నికల నుంచి, వార్డు నెంబర్ నుంచి రేపు జరగబోయే జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో కూడా ఖచ్చితంగా వీరికి గుణపాఠం చెప్తారు. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఒక అసూయ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ 18 మాసాల్లో అభివృద్ధి చూసి ఓరలేక గతంలో కూడా మమ్మల్ని ఇంత దుర్మార్గంగా రిజెక్ట్ చేశారు, ఇంత నీచమైన పనులు మీరు చేసినా సరే వాళ్ళు ఆమోదించారు ప్రజలనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆలోచన. అందుకు ఈరోజు ప్రజలకు మేలు జరగకూడదు, ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టించే పని చేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఒక ఇబ్బందే. ఎందుకంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు డైవర్ట్ పాలిటిక్స్ చేయడానికి ఒక రకమైన ఆలోచన ఉంది. సందర్భం తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటికైనా వైసీపీ నాయకులు జ్ఞానోదయం కలగండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఓ తెలుగువాడుగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు మేము ప్రజలైతే ఏదైతే ఆశించి చేశారు, ఈ రాష్ట్రానికి భావితరాల సంపద అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి వల్లే ఇది సాధ్యమని ఆశించి చెప్పారో దానిని ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ దిశగా పనిచేస్తున్నారు. రాత్రి పగలు మనం చూస్తున్నాం. అలాంటి వ్యక్తిని అవమానం చేసే విధంగా మాట్లాడొద్దు. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతినిధి కాదు, తెలుగు ప్రజానికి దేశ విదేశాలకు ఒక ప్రతినిధి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యాఖ్యల్ని ఖచ్చితంగా క్షమాపణ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అంబటి రాంబాబు గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇంట్లో మీడియా వారికి కూడా దయచేసి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా, ఇటువంటి వారు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే మీరు మైకులు పెట్టి వాటిని ప్రసారం చేసి వాటిని తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గరికే మళ్ళీ వెళ్ళి దీంతో ఎక్కువ టీఆర్పీస్ వస్తాయని మీరు ప్రయత్నించడం కూడా దయచేసి ఆపాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కూడా కోరుతా ఉన్నారు. రెండోది, ఏదైతే వైసీపీ ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారో వారిని కూడా కోరుతాను, ఈ విధంగా మీరు గ్రో అవ్వాల్సిన పరిస్థితి మీకు వచ్చింది అంటే ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఇటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు. ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు
అక్కడ ఉండాలా లేదా, ఈ రాజకీయాల్లో ఉండాలా లేదా అని కూడా ఒకసారి వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి దగ్గర కూడా వెళ్ళి ఏదో ఒక విధంగా కేసులు పెట్టించుకోవాలి, ఏదో ఒక విధంగా గొడవ చేయాలి, ఏదో ఒక విధంగా దొమ్మి చేయాలి, దౌర్జన్యం చేయాలి, ఇలాగే మనం కంట్లో పడతామనే పరిస్థితికి రాజకీయం వచ్చింది అంటే ఉండటం అవసరమా లేదా అని ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి వైసీపీ జడ్జి కూడా కోరుతాం. థ్యాంక్ యూ.